संबंध थिबार देखिपारे से सबु जीव को तांकर क्षुद्र अंश बोली विचार करे। प्रत्येक जिनिस भितर परम पुरुष भगवान को दर्शन करे। से कौन सी जिनिस बा जीव को केबे हेले घृणा करे नाही। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को परमेश्वरंकर से संदर्भ रे देखंती, जे समस्त जीव मानक तांकर अंश रूप देखंती, जी परमेश्वरंकर प्रत्येक वस्तुर भितर देखंती, से केबे मध्य कौन सी वस्तु किंबा जीव सहित घृणा करती नहीं। भगवान कौन कहते गीतारे, ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन सस्तन इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तेबे आमे समस्ते होचे सही भगवान कर अंश। तेणु आमे जेतेबेले निजर पिता को जानिदबा, आमे समस्ते जानि परिबा जे से पितांकर आमे होचे समस्त जने जने अंश एवं तांको ठारू आमे होचे सृष्ट। ए जगतर जेते समस्ते अछंती समस्ते आमर होचंती भातृ आउ भगिनी। तेणु प्रत्येक वस्तु को हमको कौन करिवार अछि, भगवान कृष्ण को देखिबार अछि प्रत्येक वस्तु ठारे। एवं प्रत्येक जीव को मध्य भगवान अंश बोली विवेचना करिवार अछि। आउ भगवान जी परमेश्वर को से कौन करिवो ना प्रत्येक वस्तु देखिबो। तेबे आमे जानिले एथिरे कोन, प्रत्येक वस्तु को परमेश्वरंकर संदर्भ रे देखंती। द्वितीय रे समस्त जीव माने तांको अंश रूप रे विद्यमान। तृतीय होची परमेश्वरं को प्रत्येक वस्तु भितर देखिबा। एवं चतुर्थटी होची कौनसी वस्तु हंतु, कौनसी जीव हुंतु, कौनसी प्राणी हुंतु, काहाकू आमे घृणा करि परिबा नाही। तेबे एई जो चारोटी जिनिस आमे देखुचे बा चारोटी लक्षण एठी देखुचे, ए चारोटी लक्षण काहार? ए चारोटी लक्षण होची जणे उत्तम अधिकारी, जणे परमहंस, जणे गोस्वामी, जणे महात्मा एवं जणे महाभागवत। तेणु एई महाभागवतंकर दृष्टि कोन को आमे जदि लक्ष्य करिबा, एहा हेउची तांकरी वर्णना। एमिति महान व्यक्ति जिए कृष्णंक संबंध रे सबु किछि को देखंती, कृष्ण सबुठारे अछंती, सबु किछिर पछरे तांकर अस्तित्व अछि। नास्तिक माने कहंती ना भगवान कर कोनोसी अस्तित्व नै, किंतु महाभागवत कोन करंती ना सबु जिनिस ठारे भगवान को देखंती। जेमिति प्रहलाद महाराज देखिले प्रत्येक जिनिस रे से स्तंभ हो, प्रत्येक प्राणी हो, प्रत्येक जीव हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, एवं प्रत्येक हृदय रे मध्य भगवान को से देखिबार लक्ष्य कले। प्रत्येक ठारे भी मध्य भगवान अछंती बोली से मध्य देखि पारले। तेणु एई जो चिंताधारा जने महाभागवत, जने उत्तम अधिकारी आ जने जे परमहंस स्तरीय जे महात्मा स्तरीय रे रहिचंती सेमान देखि पारंती। तेणु सर्वत्र आमे एथिरे देखिबा से काहाको घृणा करंती नहीं, से केबे मध्य चिंता किंबा भ्रमरे थांती नहीं। तेबे एथिरे आमे पांचटी पॉइंट को आलोचना करिबा महाभागवतंकरे। प्रथमटी होची कोन ना सर्वत्र भगवान को दर्शन करंती। भगवान को दर्शन केउंठी करंती ना सर्वत्र करंती। तेणु जणे महाभागवत सबुठारे भगवान श्री कृष्ण को देखंती। से प्रत्येक वस्तु को परमेश्वरंकर संदर्भ रे देखंती, बुझंती जे कृष्ण सबुठारे अछंती तथा सबु किछिर पछरे तांकर ही अस्तित्व रहिछि। तेणु प्रथमटाକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ कौन ना सर्वत्र भगवानଙ୍କର को दर्शन करंती। द्वितीयटारे ଆମେ ଦେଖିବା कौन ना समदृष्टि एवं घृणा शून्यता। एपरि व्यक्ति समस्त जीव मानंकु भगवानकर अंश रूपरे एवं परमेश्वरंकु प्रत्येक वस्तुर भितर देखंती। एई जो समदृष्टि कारणरू
से केबे मध्य कौनसी वस्तु किंबा जीव सहित घृणा करती नहीं। जेतेबेले प्रत्येक वस्तु प्रत्येक प्राणी भितर भगवान को जने देखि परिबो से केतेबेले घृणा करिवो कि करिवो नाही। जेतेबेले से शरीर रूपी भाव रे मानसिक भाव रे चिंता करिवो प्रत्येक जीव को ये शरीर कुकुर शरीर एडा होची बिलाई शरीर ये होची मनुष्य शरीर से होची एंडुआ शरीर जेतेबेले आमे शारीरिक दृष्टिकोण को देखिबा सेतेबे कोन करि परिबो ना भगवान कर उपस्थिति को अनुभव करि परिबो नाही। तेणु महाभागवत उत्तम लक्षण उत्तम अधिकारी माने कोन करि परिबे ना से केवल शरीर को देखंती नाही से देखंती काहाकू ना आत्मा को। तेणु प्रत्येक शरीर भितरे जो नित्य आत्मा रही से आत्मार जो परिस्फुटता जोटा रही से परिस्फुटता को ये महाभागवत मान दृश्यमान कला बेले कनिष्ठ अधिकारी हूँ उत्तम मध्यम अधिकारी हूँ बा नास्तिक श्रेणीर वादी हूँ बा भौतिकवादी एमाने कौन करें ना शारीरिक दृष्टिकोण देखती शारीरिक दृष्टिकोण को देखला बेले महाभागवत कौन करती कौन देखा करती कौन लक्ष्य करती कौन अनुभव करती ना केवल आत्मा को परिदर्शन करिथांती। तेणु यही लक्षण होची महाभागवतंकर। तेणु समदृष्टि सहित घृणारु मध्य शून्यता जमिति कि आमे प्रत्येक हृदय रे प्रत्येक जीव रे आमे कौन देखि पाइले ना भगवान उपस्थिति को लक्ष्य कले। तेणु आत्मिक दृष्टि कौन ना जमिति मु कहली केवल से कौन देखिबे ना आत्मा को देखिबे। तेणु यही उत्तम अधिकारी बा महाभागवत संपूर्ण रूपे पूर्णता प्राप्त होइथांती। से भौतिक स्तर रु ऊर्ध्वरे रही केवल आत्मा को ही देखंती से अन्य मानकु ना आलोचना करंती ना समालोचना करंती। तेणु कौन सी प्रवृत्ति रु से संपूर्ण कौन रही मुक्त रही। तेणु सबु क्षेत्र रु से मुक्त प्रत्येक विषय रु मुक्त प्रत्येक चिंताधारा रु मुक्त केवल गोटे चिंताधारा भगवान एवं सही भगवान नित्य अंश आत्मा। तेणु यह ही होची महाभागवतंकर दृष्टिकोण। तेणु तांकर आसे कौन ना से शास्त्र माध्यम रे परिदर्शन करती। तेणु एठी आसे अनुपश्यति। तेणु अनुपश्यति मध्य आहुरी थरे आम पढ़िबा परवर्ती समय आसीबो अनुपश्यति महाभागवत साधारण मनुष्य परी केवल निजर नग्न चक्षुरे दुनिया को देखती नहीं। केवल जो आखि को खोला करदेवे जहाँ देखिबे ताहा को विश्वास करिवे। तेणु सेमाने शास्त्र शुणी हृदय रे देखती जहाँ को आमे अनुपश्यति बा कान द्वारा देखिबा बा अनुसरण करिबा बोली कुहा जाए। सेमानंकर उच्च दृष्टि थिबा पूर्व आचार्य मानकु अनुसरण करती शास्त्रीय ज्ञान को स्वीकार करती निजर दृष्टिकोण को विकसित करिथांती। एवं परिशेष आमे पढ़िबा कौन पंचम पॉइंट कौन ना आत्माराम एवं उद्धार करता। एपरि व्यक्तिंकर अगाध विश्वास थाए पूर्ण विश्वास एवं सेमाने सर्वदा निज आनंद रे स्थित थांती। तेणु से कहते आत्माराम जमिति कि भगवान कृष्ण केवल आत्मा रे रमण करिथांती। तेणु भगवान नाम आ गोटे होची कौन आत्माराम। तेणु भगवान जो लक्षण से ही लक्षण काहाकु प्रदान करती भगवान ना यही उत्तम अधिकारी भक्त एवं परमहंस गोस्वामी स्तरीय व्यक्ति मानक। तेणु से कहते ना आत्माराम भली। तेणु गोटी जड़े गुरु स्वरूप होई से माने अन्य मानकु जप करने को प्रेरित करती। नारद मुनि जमती प्रत्येक प्राणी को उद्धार करने निजक गुरु रूप में स्वीकार करी अन्य मानकु कौन करती ना भगवान ज्ञान संबंधित कथा को सब बेले आलोचना एवं विमर्श करथांती। किंतु प्रत्येक स्थल रे श्री नारद मुनिंकर प्रसंग आमे पढ़ीचे।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉନ୍ନତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମହାଭାଗବତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାଗବତ ସ୍ତରୀୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମାରାମ ହେଇପାରିବେ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନୁପଶ୍ୟତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଘୃଣା ଶୂନ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ଆ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଆହୁରି ତା ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ନିଚ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ସ୍ତର ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ 3 ଗୋଟି ସ୍ତର, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଯୋଉମାନେ କି ବ୍ରହ୍ମକୁ, ଯୋଉମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ, ଯେଉଁମାନେ ସାକାର ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷ ରୂପ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଗୋପ ବାଳକ ବେଶ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତର ସ୍ତରୀୟ। ତେଣୁ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଅଧିକ ସମ୍ମାନ, ଭକ୍ତି, ଗଭୀରତା ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଆଚାର ସହିତ ଜଡିତ କେବଳ ବିଷୟ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ନରମ ଏବଂ ବହୁତ କୋମଳ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଷ୍କର୍ଷ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା, ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ବି ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ନଉଛେ, ତେବେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ହିଁ କନିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି କଣ, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ପରେ କଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲାଭ କରିଗଲୁ, ଆମର ଜୀବନର ସବୁ ଲାଭ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲୁ ମାନେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ତେଣୁ ଜୀବନଟା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଲାନି, ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଜୀବନର ସୁରୁଆତ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି କିି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ କେବଳ ଶାରୀରିକ, କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ସେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ସ୍ତରୀୟକୁ ଆସି ନାହିଁ, ନା ଆତ୍ମା ରାମ ହେଇଛି ନା ଆତ୍ମା ସ୍ତରୀୟକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ମସଜିଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବା ଭକ୍ତିରେ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନରମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଷ୍କର୍ଷ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷାର ସ୍ତର। ତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା କଥା। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି, ମଠରେ ରହନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଭେଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନ, ମିତ୍ର ଭାବି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିହାର, ଈର୍ଷାଳୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ମଠରେ ରୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରନ୍ତି ନା ମିତ୍ର ଭାବି ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ମନୋଭାବ ଆଣନ୍ତି, ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପରିହାର କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ଅଚଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ସେବା। କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କଣ
एमाने होचंती ऊर्ध्व स्तरीय तेणु सेमानंक ठारे देखा जाए चल चंचल मन बेले बेले किंतु उत्तम अधिकारींकर मन होची निश्चल तेणु से केतेबेले चल प्रचल हुए नाही तेणु एहाकू कुहा जाए अचंचल तेणु अचंचल भक्ति सेवा सहित से समस्तंकु आलोचना करिवार प्रवृत्ति मुक्त पूर्णता प्राप्त केवल से आत्मा को देखती तांकर अगाध विश्वास रही थाए से निजर आनंद रे अर्थात आत्माराम हुंती से अन्य मानकु जप पूजा शास्त्र शास्त्रर वाणी भगवान उपदेश तेणु यही सब विषय रे अन्य मानक उपदेश प्रदान करती एवं एमाने गुरु स्तरीय रे रुहंती अन्य मानक उपदेश प्रदान करिवा तेणु उत्तम अधिकारी माने गुरु स्वरूप होई अन्य मानकु जप करने को प्रेरित करने सहित समस्त को उन्नत करिथांती तेणु जो माने केवल उत्तम अधिकारी नकल करती सेमानंक ठारू एड़ाइबा ही होची कौन भल नहले जो माने जमने प्रथम आमे कहली कनिष्ठ अधिकारी से माने कौन करिवे किछि दिन पर से माने निजको उत्तम अधिकारी रूप में चिंता करिवे एवं निजको गुरु बोली चिंता करिवे एवं अन्य मानक विभिन्न प्रकार उपदेश प्रदान करिवे किंतु वास्तव में जो माने उत्तम अधिकारी जो मानकर आचार व्यवहार भगवान ठारे निगूढ़ विश्वास रही पूर्ण श्रद्धा रही पूर्ण प्रेम भाव रही से माने ही वास्तव में गुरु दायित्व वहन करें किंतु आजिकालिका जो सोशल मीडिया रे आसिक से निजक निजे कौन कर गुरु भाव निजर उन्नत स्तर भावना को आनी पोषण करुचंती तेणु एमानंक ठारू आमको कौन करने पड़ो दूरे ही रहा पड़ो जेमाने उत्तम अधिकारी नकल करुछंती देखि पारुचे चित्र सेमानकु एड़ाइबा ही सबुठारु भल कथा जदि आपण सेमानकु प्रचार करंती सेमाने भाभी पारंती जे आपण सेमानकु ईर्षा करुछंती जदि आपण सेमानकु अवहेला करंती एहा मध्य कृपार एक प्रकार तेबे सेमाने बुझी पारंती एवं जे सेमाने उन्नत नुहंती तेणु वास्तव रे माने उन्नत होई नथांती किंतु केवल एक कनिष्ठ अधिकारी भक्त माने कौन करती ना अधिकांश उत्तम अधिकारी भाव में नकल करिवार प्रयास करिथांती तेणु अनुपश्यति शब्द जोटा हमर थिला द्वितीय पॉइंट रे हम पढुथिले जे से अनुपश्यति शब्द कौन ना अनुसरण करिबा अनुर अर्थ पश्यति होची देखिबा बा निरीक्षण करिबा सही परि अनुपश्यति अर्थ होची अनुसरण करी देखिबा अर्थात शास्त्र शुणी देखिबा जहा कान द्वारा देखिबा कान द्वारा शुणिबा आखि द्वारा देखिबा आर अर्थ दृष्टिकोण को विकसित लोक माने कहते ना मु जहा कान रे न शुणिची ताहाकु मु विश्वास करिबिनी कि जहा मु आखि रे देखिनी ताहाकु भी मध्य विश्वास करिबिनी तेणु शुणिथिबाटा भी मध्य सेटा भी मध्य भूल होई पारे एवं देखिथिबाटा भी मध्य भूल होई पारे तेणु ए जो कान द्वारा देखिबार तात्पर्य कौन केवल तात्पर्य यह जे साधारण बा नग्न चक्षुरे दुनिया को न देखी शास्त्र शुणी एवं हृदय रे अनुभव करी देखिबा मनुष्य केवल निजर नग्न चक्षुरे जेपरी देखे सेपरी देखिबा उचित नहीं बरं उच्च दृष्टि थिबा द्रष्टा माने पूर्व आचार्य माने जो माने ज्ञानी नाम तत्वदर्शी नाम से मानकु आमे कौन करबा दरकार अनुसरण करबा दरकार जे पर्यंत केही से उत्तम उत्सरु उत्तम परंपरा रु उत्तम आचार्यंक ठारू दीक्षा प्राप्त नांती तांका ठारू शास्त्र सुनि नांती अर्थात भगवान द्वारा कहा जाइथिबा वैदिक ज्ञान को सुनि नांती से पर्यंत से सठिक भाव रे देखि पारे नाही कि से सठिक भाव रे सुनि पारे नाही एही शब्द हेउची बहु एवं यह हेउची रहस्य उद्घाटन अर्थात आचार्य मानकर वाणी एवं शास्त्र समान तेणु एथिरे दिया जाइछि जे दुईटी देखिबार स्तर
ତେଣୁ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଦେଖା ଦେଇଛି ସେଇଟା କଣ ନା ଦେଖିବାର ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ସ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ଦୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କେବଳ ଆଖିରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଉପର ଚିତ୍ରରେ ନିମ୍ନଳିଖିତ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ହାତୀ କି ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ହାତୀର ଚିତ୍ର ଅଛି, ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ କେତୋଟି ଗୋଡ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ କହିଦବା ହାତୀର ଚାରିଟା, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟତା ବୋଲି ସଠିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ମହାଭାଗବତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା, ତେବେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କେବଳ ଆଖିରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁ। ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହଉଛି କଣ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ଉପାୟଟି ଅଧିକାର ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉପାୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମଟି ଦେଖିଲେ ଦେଖିବାର ଦୁଇଟି ସ୍ତର। ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ନିଜର ନଗ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେପରି ଦେଖେ ସେପରି ନ ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ବିକଶିତ କରିବାର ଯଥାଯଥ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥକୁ ହିଁ ବୁଝିବା। ତେବେ ତୃତୀୟ ଆସିଲା କଣ ନା ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ ବୁଝାମଣା। ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆସିଲା ଚକ୍ଷୁ, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରୁ ତୃତୀୟଟାକୁ ଆମେ ଯିବା କଣ ନା ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ ବୁଝାମଣା କରିବା କଣ ନା ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର କେବଳ ମନୋଭାବ। ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି କଣ ନା ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା, ଯାହାର ହୃଦୟ ମଇଳା ତେଣୁ ସେ ମଇଳା ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଯଥାଯଥ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଯଥାଯଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନିଜର ମନକୁ ଏବଂ ଚେତନାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଯଥାଯଥ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା କଣ ନା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବେଦ ହଉ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ମାତା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା। ତେଣୁ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ଥିତି, ଆମର ଜନ୍ମଦାତା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ କୁ ଆମେ ବୁଝିନେ ତେବେ ଆମର ସ୍ଥିତି ହଉଛି ସବୁଠାରେ ଅଲୋଡା। ଯେମିତି କିି ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନାଥ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ସ୍ତରୀୟ ଯେମିତି ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସ୍ତରୀୟ ଆସିଯାଏ କଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରୀୟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତମରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନାଥ, ବାସ୍ତବର ଅନାଥ କିଏ ନା ବାସ୍ତବରେ ଅନାଥ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଆମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
आमे सेई भगवान को जानिबार अछि जे होचंती वास्तव रे हमर पिता हमकु वास्तविक माताଙ୍କ पाखु जिबा अछि वैदिक ज्ञान को आहरण करिबार अछि एवं एही वेद एही गायत्री मंत्र एही हरि नाम को जदि आमे जानि परिबा तार माध्यम रे आमे भगवानଙ୍କ पाखकु निश्चित भावरे पहुंची पारिबा तेणु ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଥିବା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରମ୍ପରାରୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସରୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନା ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନା ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନା ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ ଦେଖିବାର ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶବ୍ଦ ଏ ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ନିଜର ସୀମିତ ଶାରୀରିକ ଆଖି ବଦଳରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝି ବୁଝି ଆସିଲେ ତେଣୁ କେବଳ ନିଜର ଯୋଉ ସୀମିତ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆଖି ବଦଳରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସୀମିତ ଶାରୀରିକ ଆଖି ଅଛି ତା ବଦଳରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଏ ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ଆସିବ କଣ ନା କାନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ କାନ ଆମକୁ କାନ ଅଛି ଚକ୍ଷୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାନ ନାହିଁ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝି ପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଆମେ କରିବା ଏକତ୍ୱମ୍ ଅନୁପଶ୍ୟତ ଯୋଉ ଅନୁପଶ୍ୟତି ଶବ୍ଦ କହିଲି ସେଇ ଅନୁପଶ୍ୟତି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଚାରି ଚାରିଟା ଆମେ ଲକ୍ଷଣ କୋଉଠି ଚାରିଟା କୋଉଠି ପାଞ୍ଚଟା ଆମେ ଲକ୍ଷଣ କଲେ ଆପଣ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ଯୋଉଟା ଶେଷରେ କହିଲି ଯେମିତିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଧାର କରିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଭଲରେ ବୁଝିବା ସେଇ ଭିତରେ ରହିଲା ସେଇ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଶେଷ ପଟକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ କାନ ଦ୍ଵାରା ଦେଖିବା ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ କଣ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଶ୍ରବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସରୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଥିବା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବସ୍ତୁକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଲେଖିବେ କଣ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା
ज्ञान प्राप्ति पाई आमको उच्च दृष्टि थिबा द्रष्टा माने एवं पूर्व आचार्य मानंकु अनुसरण करिबा उचित। जहा शास्त्र एवं आचार्य मानंकर वाणी उभय समान हेउथिबो। शास्त्र रे जहा लेखा जाइछि ताहा ही कौन आचार्य माने कहूथिबे। जेमिति कि आमर गीता होछि कौन मौलिक गीता। तेणु अन्य गीता हम देखिबा विभिन्न प्रकारर भगवान को कौन करा जायछि केवल ब्रह्म रूपरे केवल गोटे पुरुष रूपरे एवं अन्यान्य भाष्यकार माने विभिन्न प्रकारर मध्य भगवान को टोटल भगवान बोली स्वीकार करना। तेणु ये हूँ गुरु परंपरा कृत कदापि हो पार नहीं। जहाँ यथायथ ज्ञान जहाँ भगवान जो भली भाव शास्त्र रे उल्लेख करिसेंती भगवान जहाँ कहिसेंती ताहा लेखा से ही लेखा को आचार्य माने अनुसरण करुचंती एवं ताहा ही कहउचंती। तेणु ताहा को आमे कौन करबा स्वीकार करबा। से ही शास्त्रीय ज्ञान को जदि आमे शुणिकी स्वीकार करबा ताहाको आमे हृदय रे आमे कौन करि परिबा अनुभव करि परिबा। भागवत मोर मध्य पढ़िला बेले मु बहुत समय रे कहे कौन जेमिति क्षीर को क्षीर पीले कौन हबो ना हमर शरीर हृष्ट पुष्ट हबो। सेई क्षीर पीले भी मध्य हमर जीवन चली जिवो। केतेबेले ना जेतेबेले क्षीर तो अछि किंतु केतेबेले साप आसिकी सेई क्षीर रे मुह मारी देछि एवं सेई क्षीर को जदि आमे पान करबा हमर शरीर कौन हबो ना निश्चित भावरे विनष्ट हबो। तेणु जो भली भावरे क्षीर एवं वास्तव क्षीर एवं साप मुह मारी क्षीर पीले सेमिति एठी भौतिक चिंताधारा थिबा आचार्य मानक ठारू जो माने उत्तम परंपरा रे आसिनांती सेमानक ठारू जदि आमे ज्ञान आहरण करिबा एही भली भाबरे आमर भी मध्य ध्वंस हबाटा सुनिश्चित। आमे भी मध्य भक्ति रे अडिग हेकि रहि परिबा नाही। आमर श्रद्धा विश्वास रहि परिबा नाही भगवान। तेणु सेमाने विभिन्न प्रकारर मतांतर करिथांती भगवान को नेकी। तेणु आमे वास्तव रे भगवान को हृदयंगम करि परिबा नाही। तेणु हृदय रे स्वीकार करिबा पई हेले प्रकृत ज्ञान बुद्धिमता को अवलंबन करने को अच्छी। तेणु आचार्य मान अनुसरण करने को अच्छी। तृतीयटी हूँ हृदय रे आमे किभली भाव में स्वीकार करवा। तेणु प्रकृत ज्ञान को बुद्धिमतार सहित अधिकार करी शास्त्रीय ज्ञान को शुणी ताहाकु स्वीकार करी ताहाकु पुणी हृदय रे हृदयंगम अनुभव करिबा एवं परवर्ती समय रे ताकु शुणिबा एवं ताहाकु अनुपस्थिति भाव रे देखिबा। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦେଖିବାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଉପାୟ ବା ଭଲ ଉପାୟ। ତେଣୁ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଏକ ଗଭୀରତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣିଥାଏ। ଏବଂ ଆପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ଆସେ ନା ଆନ୍ତରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ। ଆମେ ତାପରେ କଣ କରୁ ନା ହୃଦୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ଯୋଉଟା ଆମେ କେବଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଆମର ଉନ୍ମିଳିତ ହେବ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟତା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମଦୃଷ୍ଟିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଘୃଣ ଶୂନ୍ୟତାରେ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ ଭ୍ରମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କାହାର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପାରିବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ। ठीक अच्छे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हाँ प्रभु जी ठीक है बुझे देवे आप जो आमे समस्ते प्रभु माने
ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ନା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମାନେ ତାର ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ହୃଦୟ ପାଖକୁ ଯିବା, ହୃଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବେ, ଆମେ ହୃଦୟ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଅ, କେବଳ ଯୋଉ ସରଳ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି, କେବଳ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, ସେଇ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ନିଜକୁ। ତେଣୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସୁଛି ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ତର ରହିଛି ନା, ଏଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ପରିପୁଷ୍ପ ହବ, ପରିସ୍ଫୁଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଛେ। ତେଣୁ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିକି, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ଆମର ସେତିକି ସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଜଣେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ଲାସ ରେ ଥାଇକି ସେ ହଉଛି ଦଶମ କ୍ଲାସ ର ମ୍ୟାଥ କୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି କିି ଆମେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେମିତି କି ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲ ଲ ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁଛେ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ଲାସ କୁ ଯାଉଛେ, ତାପରେ ଆମର ହଉଛି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ପୁଣି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯେମିତି କିି ଆମେ ହଉଛି ସବୁ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଛେ, ସେତିକି ସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କେତେବେଳେ ନା, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରହିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସ୍ତରୀୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଜପ, ମନ୍ତ୍ର, ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏଥିରେ ଆସିବ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ କିଏ ନା, ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ତ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା କାହାକୁ? ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଅବମାନନା କରିବା ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ସମ୍ମାନ ଦବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇଠୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମର ଆସୁଛି ଆତ୍ମା ସ୍ତରୀୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଦୀକ୍ଷିତ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଭଗବାନ ଏବଂ କୌଣସି ଭକ୍ତ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛେ, ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ତେବେ ଆମର କଣ ହବ ନା, ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁନେ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନେ, ନା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ, ନା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ, ନା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ନା ଭଗବାନ ଉପରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ? ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାପରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର କମ୍ବିନେସନରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ମାଳ ଦିଆଯାଇଛି ସେତିକି ମାଳକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। କିଛି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଭଗବାନ କିଭଳି ଦେଖିବା ନା, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନ, ଭାଗବତର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ସିନା ଚାଲିଗଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଶେଷ କରି ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତେବେ ଭଗବାନ ତ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ?
ଭଗବାନ ତ ଆସିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳ କରିକି ତ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ ଆମକୁ? ନା ଆମକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏଇ ଉତ୍ସରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସ୍ତର କଥା କହୁଥିଲି ଅନୁପଶ୍ୟତି, ଆକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଆକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଆମେ ଆତ୍ମା ସ୍ତରୀୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ସରଳ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିବାଟା ହଉଛି ଜଟିଳ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବହୁତ ସରଳ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ନିଷ୍ଠା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଖରେ, ପିତା ମାତା ଏବଂ ଭଗବାନ, ଏଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିଯାଏ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଯାଉ। ଆ ଭିତରେ ତ ଆମର ତ ଯେହେତୁ ଆମେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଛେ, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ କରିପାରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଆମର ମନ, ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ ନା ତୃତୀୟରେ ଯାଇକି ପଢିଲେ ଯେ ମନ ହଉଛି କଣ ଅବିଚଳ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ କଣ ଇଏ ମଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ମନ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତରୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପାହାଚ, ଆମେ କିଛି କିଛି ପାହାଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢିଛେ, ଆହୁରି ବହୁତ ପାହାଚ ଅଛି ଆମକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ 9 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ହଉ, ନବଦା ଭକ୍ତି ହଉ, ଆଉ 9ଟି ଯୋଉ ସୋପାନ ଅଛି, ସବୁ ସୋପାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଆତ୍ମା ସ୍ତରୀୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଜନତ ପ୍ରଣାମ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଜୀ ବୁଝିଗଲା। ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ ମାନେ କନିଷ୍ଠ ସମୟରେ ବି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ, ହଁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ଆଉ ସେଠି ମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଆଉ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷାଟା ହଉଛି ଆମର ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା। ଇସ୍କନରେ ହଉ ବା ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଇସ୍କନରେ ଆମେ ଦେଖୁ କଣ ନା ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଲେ ନା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ନତି ହବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା, ଏଇ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରରୁ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବା ପଥ ପରିଷ୍କାର ହବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୌତିକ ସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯେମିତି କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଚଳିତ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଭୌତିକବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କଣ କରନ୍ତି ନା, ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଅନୁକ୍ରମ କରିକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା, 16 ମାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆସେ କଣ ନା ମଧ୍ୟମ। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଏମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ତେଣୁ ଏଇ ସେବାରେ ପୂଜା କରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତରୀୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ, ଆମେ ତ କହୁଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ତ ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ତ ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, କାରଣ ଏଠି ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, କେବଳ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ବେଦର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ବେଦର ମନ୍ତ୍ର କଣ ନା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଓମ ର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସେଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦିଆଯାଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତି। 3 ଥର ସେଇଟାକୁ ସେ ପାଠ
କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଧରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ମାଳ ଧରୁଛେ, ଜପ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳେ, ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଛି। ପହର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ପହର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। 3 ଥର ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, 3 ଥର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଫେସବୁକ ରେ ଅଛି, ସିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆସୁଛି, ସିଏ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜରେ ହଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହଉଛି ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ସେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯଥାଯଥ ନୁହେଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରୀୟ ଥିଲା ଆଇଲା ଭାରି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରକୁ, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ତାର ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଏବଂ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କାରଣ ସେ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ତାର ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ ହବ ନା ଦୃଢ ନିଷ୍ଠାରେ ପରିଣତ ହବ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନିଷ୍ଠାରେ ପରିଣତ ହବ, ତାପରେ ସେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆସିବ, ପରମହଂସ ସ୍ତରୀୟକୁ ଆସିବ, ମହାଭାଗବତ ସ୍ତରୀୟକୁ ଆସିବ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାଭାଗବତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ତେଣୁ 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖୁଛେ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ସେମିତି ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ସ୍ତରୀୟ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରୀୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟକ ସ୍ତର ବା ମହାଭାଗବତ ସ୍ତରୀୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା, ଏବଂ ଏଥିରେ ହୁଏ କଣ ନା ବିଗ୍ରହ ସେବା ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ସେବା, ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ସେବା ଏଇମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर प्रभु जी। कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି? ଠିକ ଅଛି, ସେତିକିରେ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। 3 ଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ कृष्ण କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी हार्दिक प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे बोल हरे प्रणाम समस्तଙ୍କୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम।